afternoon, students. Today we are going to discuss the another main point from the module number 2, that is Indian Contract Act. Last lecture we discussed the standard form of the contract. Today we are going to discuss a government contract. So there are special provisions made in the Indian Contract Act when the one of the party is a government. So there are special provisions made for the government contract. So what is meant by the government contract? The government contract is a contract when one of the parties is either central government or the state government. So when one of the party is the central government or the state government, this contract is known as the government contract. Then why it is important? Because you are going to be the engineer. In future you may be the government contractor, or you may deal in business with the government. So it is very important that you must know the all provisions which are made specially for the government contract. So you must know the very what are the different kinds of the contracts, that is government contract. So this point of the view, this subject is incorporated in the Indian Contract Act. So first of all, what is the importance of the government contract? The subject of government contract has assumed great importance now in the modern times. Why? Because our state is a source of wealth. So, and the government is expanding his business activity so fastly. So, you may deal with the contract and you may enter into the contract with the government for the business purpose or commercial purpose or company purpose or service purpose. So, what are the provisions of the government contract? Today we will discuss at a stretch. So in modern times it is very important because our is a welfare state and government is expanding its business activity. So there is a very much chances to deal with the contract for the individual, and while entering into contract the individual must be know the all provisions of the government contract. And what is the main purpose why the special provisions has been incorporated in the Indian Contract Act? Because the who is powerful, one side there is a individual and other side there is a government, either central government or state government. So government is ultimately powerful. So the government may use his executive power and arbitrarily use it. What is mean by arbitrarily? Arbitrarily means जुलूम करू शकेल. कारण नेहमी आपण बघतो जी हायर पोझिशनमध्ये, जे पॉवरफुल पोझिशनमध्ये, ते वीकर सेक्शनला एक्सप्लॉइट करू शकतात, त्यांच्यावर प्रेशर आणू शकतात, ते त्यांच्याशी आर्बिट्ररीली वागू शकतात. आणि सो देर इज अ स्पेशल प्रोविजन्स हॅज बीन incorporated in the Indian Contract Act. So, what is a government contract? Then what is the definition of government contract? When the contract to which either central government or state government is a party is called as government contract. म्हणजे काय? तर we know there must be at least two parties to the entering into the contract. So when one of the party, at one side there is an individual person and other side there is a government, either central government or state government. So when one of the parties to the contract is either central government or the state government is called as government contract. Then what is the position in the Britain in the earlier days? So according to common law, तुम्हाला माहित आहे की इंग्लंडमध्ये कॉमन लॉ आहे. आता कॉमन लॉ आपण वी हॅड डिस्कस्ड while in the module number 1. So what is mean by common law? Common law
is judge made law. म्हणजे there is no enacted law. So in the various cases while handling and giving judgment in the cases, what are the approaches and what are the decisions of the judges are known as the common law in England. So before the 1947 there was applied principle king can no wrong. बघा लक्षात ठेवा, ब्रिटनमध्ये किंगचं राज्य आहे. किंग, आता त्यांचे किंग म्हणजे देव, देव कधी चुकत नाही असं त्यांचा कन्सेप्ट होता ब्रिटनचा. त्यामुळं मग हू रिप्रेझेंट्स द गव्हर्मेंट? किंग रिप्रेझेंट्स द गव्हर्मेंट, आणि किंग कधी चुकतच नाही. त्यामुळं जर किंगनी जर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट केला म्हणजे कराराचा भंग केला, ही विल नॉट हेल्ड लायबल. दिस इज अ प्रिन्सिपल एक्झरसाइज in the before the 1947. But what is current position? After the Crown Proceeding Act 1947 abolished immunity, म्हणजे किंग कधी चुकतच नाही हा कन्सेप्ट abolish झाला. आता जर किंगनी एखादं कॉन्ट्रॅक्ट इंडिव्हिज्युअलशी केलं, हे ब्रिटनची परिस्थिती सांगते तुम्हाला, तर किंग विल बी हेल्ड लायबल. आता ही पोझिशन केव्हा आली? आफ्टर द क्राऊन प्रोसिडिंग ॲक्ट 1947. बट व्हॉट इज द पोझिशन इन द इंडिया? तर इंडियामध्ये किंग कॅन नो रॉंग हे कन्सेप्ट कधीच नव्हता. म्हणजे राजा कधी चुकतच नाही, त्यामुळे त्याला कधी दोष द्यायचाच नाही, हा कन्सेप्ट इंडियात कधीच नव्हता. आता आपल्या इथं कसं काय आहे? आपल्या इथं गव्हर्मेंट आहे, तर कॉन्ट्रॅक्ट एंटर इन टू बाय ऑर विथ द सेंट्रल और स्टेट गव्हर्मेंट हॅज टू फुलफिल सर्टन फॉर्मॅलिटीज. म्हणून मग आता जर आपल्याला गव्हर्मेंट बरोबर जर एखादं कॉन्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर त्यांना काय केलेलं आहे, तर आपल्या घटनेचं कॉन्स्टिट्यूशनचं जे 299 जे आर्टिकल आहे, आता कॉन्स्टिट्यूशन पण आपण वी हॅव अर्लियर डिस्कस. सो आर्टिकल 299 मध्ये काही फॉर्मॅलिटीज दिलेल्या आहेत. म्हणजे कुठल्याही इंडिव्हिज्युअलला गव्हर्मेंट बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट करताना कॉन्स्टिट्यूशनच्या 299 आर्टिकलप्रमाणे ज्या फॉर्मॅलिटी प्रिस्क्राईब केलेल्या आहेत त्या स्ट्रिक्टली फॉलो केल्याच पाहिजेत, तरच गव्हर्मेंट विल बी हेल्ड लायबल. लक्षात ठेवा, ह्या जर फॉर्मॅलिटी नसतील तर त्या कॉन्ट्रॅक्टचं स्वरूप नल अँड व्हॉइड होईल. तर त्यामुळं ह्या फॉर्मॅलिटी सगळ्या स्ट्रिक्ट कंप्लायन्स त्या 299 आर्टिकलचा केलेला असल्या पाहिजे. तर आता हे 299 आर्टिकल हे कशासाठी इंट्रोड्यूस केलेलं आहे, का ह्या फॉर्मॅलिटीज केल्या पाहिजेत? तर दोन्ही, टू सेफगार्ड द गव्हर्मेंट अँड सेफगार्ड द इंडिव्हिज्युअल. म्हणजे ह्या दोन्ही पार्टीचा सुरक्षितता बघितलेली आहे, आणि म्हणून ह्या आर्टिकल 299 मध्ये ज्या फॉर्मॅलिटीज दिलेल्या आहेत त्या तुम्ही स्ट्रिक्टली फॉलो केल्याशिवाय कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅलिड होत नाही आणि गव्हर्मेंट विल नॉट बी हेल्ड लायबल. सो व्हॉट इज द फॉर्मेशन, हाऊ द गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट इज फॉर्मेड? तर आर्टिकल 298ला आता आपण हे जे बघितलं स्ट्रिक्ट जे कंप्लायन्स करायचे ते आर्टिकल आहे 299. आता मुळात गव्हर्मेंटला ही पॉवर कोणी दिली, तर आर्टिकल 298नी. म्हणजे आधीचं जे 298 आर्टिकल आहे त्यांनी गव्हर्मेंटला काय पॉवर दिली बघा. द एक्झिक्युटिव्ह पॉवर ऑफ द युनियन ऑफ इंडिया अँड स्टेट टू कॅरी ऑन एनी बिझनेस. म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंटला किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटला कुठला बिझनेस करायचा असेल गव्हर्मेंटसाठी, किंवा ॲक्वायर अँड होल्ड ऑर डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, म्हणजे एखादी प्रॉपर्टी विकत घ्यायची असेल किंवा एखादी प्रॉपर्टी आपल्याकडे ठेवून घ्यायची असेल किंवा एखादी प्रॉपर्टी विकायची असेल, डिस्पोज ऑफ करायची असेल, अँड मेक कॉन्ट्रॅक्ट इज अफर्ड बाय आर्टिकल 298. तर सेंट्रल किंवा स्टेट गव्हर्मेंटला ही जी पॉवर दिलेली आहे गव्हर्मेंटच्या वतीनं कॉन्ट्रॅक्ट करण्याची, ही जी एक्झिक्युटिव्ह पॉवर आहे, एक्झिक्युटिव्ह पॉवर म्हणजे सुप्रीम पॉवर, तर ती ह्या आर्टिकल 298 कॉन्स्टिट्यूशननी ही गव्हर्मेंटला पॉवर दिलेली आहे. इफ द फॉर्मल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल 299 आर कंप्लाइड विथ, द कॉन्ट्रॅक्ट कॅन बी एन्फोर्स अगेन्स्ट द युनियन ऑर स्टेट. आता
आपण कॉन्ट्रॅक्ट करताना आता लक्षात आलं 298नी हे एक्झिक्युटिव्ह पॉवर दिलेली आहे सेंट्रल आणि स्टेट गव्हर्नमेंटला की तुम्ही कुठलाही करार करायचा असेल प्रॉपर्टी संदर्भात किंवा कुठलाही करार करायचा असेल तर गव्हर्नमेंटला अधिकार दिला आहे कुणी आर्टिकल 298नी. पण हा एक कॉन्ट्रॅक्ट करताना घटनेचं जे आर्टिकल 299 आहे त्याची पूर्ण कंप्लायन्स केल्याशिवाय गव्हर्नमेंट लायबल होत नाही. अदरवाईज द कॉन्ट्रॅक्ट बिकम नलिफाईज होतं कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे त्याला व्हॅल्यूच राहत नाही. म्हणून ह्या फॉर्मॅलिटी काय आहे आपण जाणून घेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आता आर्टिकल 299मध्ये ज्या ह्या फॉर्मॅलिटीज दिलेल्या आहेत त्या आपण वी विल डिस्कस. व्हॉट इज द आर्टिकल 299 सब क्लॉज 1 त्यामध्ये काय दिलं आहे प्रोव्हिजन बघा. ऑल कॉन्ट्रॅक्ट्स मेड इन एक्झरसाइज ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ द युनियन ऑर द स्टेट आता आपण दोन्ही बघितलं स्टेट गव्हर्नमेंट और सेंट्रल गव्हर्नमेंट शॅल बी एक्सप्रेस्ड टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट तर्फे जर कॉन्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर कुणाच्या नावाने करायचं म्हणजे युनियन ऑफ इंडिया रिप्रेझेंटेड बाय प्रेसिडेंट म्हणजे आपली एक्झिक्युटिव्ह पॉवर कुणाकडे सेंट्रलची प्रेसिडेंटकडं आणि स्टेट गव्हर्नमेंटचं जी कॉन्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर कुणाच्या नेमणी करायचं गव्हर्नर दॅट इज एक्झिक्युटिव्ह पॉवर. आता एरवी आपण इंडिव्हिज्युअली जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट करतो तेव्हा आपल्या नावाने करत असतो पण गव्हर्नमेंटला रिप्रेझेंट कोण करतं सेंट्रल गव्हर्नमेंटला प्रेसिडेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटला गव्हर्नर. तर कुठलंही जे गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट जे असेल आर्टिकल 299 सब क्लॉज 1 काय म्हणतो ते इन द नेम ऑफ आयदर प्रेसिडेंट ऑर द गव्हर्नर म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटतर्फे कॉन्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर कुणाच्या नावाने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आणि स्टेट गव्हर्नमेंटच्या नावाने करायचं असेल तर गव्हर्नर ऑफ दॅट स्टेट त्यांच्या नावाने करायचं. कारण they represent and they are the executive power of the government and all assurance of property made in the exercise of that power shall be executed on behalf of the president or the governor or by such person and in a such manner as they may directed and authorize. किंवा नाव कुणाचं सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्रेसिडेंट स्टेट गव्हर्नमेंट गव्हर्नर किंवा प्रेसिडेंटनी किंवा गव्हर्नरनी दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला जर अथॉरिटी दिली असेल ऑफिशियली तर त्या व्यक्ती पण नेम प्रेसिडेंट अँड गव्हर्नरच पण अधिकार देतात काही वेळा. आता जसं डिस्ट्रिक्ट जज असतात त्या एडीजेना अधिकार देतात कलेक्टर असतात ते डेप्युटी कलेक्टरना अधिकार देतात. तसं जर असेल तर त्या ऑथोराइज व्यक्तीमार्फत करता येतं पण प्रोव्हाइडेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑर गव्हर्नरच पण त्यांनी ऑथोराइज्ड बाय त्यांनी जर अधिकार दिला असेल तर त्या व्यक्तीमार्फतच कॉन्ट्रॅक्ट केलं जातं गव्हर्नमेंटचं. म्हणजे मुळात आता पार्टी कोण सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल तर प्रेसिडेंट किंवा प्रेसिडेंटनी जी ऑथॉरिटी दिली असेल त्या व्यक्तीला ती. स्टेट गव्हर्नमेंट असेल तर गव्हर्नर किंवा गव्हर्नरनी जर दुसऱ्या व्यक्तीला ऑफिशियली ऑथॉरिटी दिली असेल तर त्या व्यक्तीमार्फत. म्हणजे आता पार्टी ठरल्या हू आर द पार्टीज आयदर प्रेसिडेंट ऑर गव्हर्नर ऑर द ऑथोराइज पर्सन. आता ही प्रोव्हिजन कशात आहे दिस प्रोव्हिजन इज इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 299 सब क्लॉज 1. आता म्हणजे पहिलं पार्टी करेक्ट पाहिजेत लक्षात घ्या. दुसरं आर्टिकल 299 सब क्लॉज 2 काय म्हणतो बघा. आर्टिकल 299 सब क्लॉज 2 प्रोव्हाइड्स नायदर द प्रेसिडेंट नॉर द गव्हर्नर. आता याची सुरुवात कशाने आहे नायदर नॉर म्हणजे नाही नकारार्थी सुरुवात झाली आहे. शॅल बी पर्सनली लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रॅक्ट or assurance or executed for the purpose of any enactment relating to government of India. आता आपण बघितलं की हे जे कॉन्ट्रॅक्ट असतं ते इन द नेम ऑफ आयदर प्रेसिडेंट और गव्हर्नर पण ते पर्सनल कपॅसिटीत करत नाही आहेत. दे रिप्रेझेंट आयदर सेंट्रल गव्हर्नमेंट और स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणजे त्यांचे ते प्रतिनिधी म्हणून करत असतात पर्सनल कपॅसिटीमध्ये ते करत नसतात. त्यामुळं त्यांच्यावर प्रेसिडेंटला
किंवा समजा एखादा ब्रीच केला तर प्रेसिडेंटला पर्सनली आम्ही लायबल धरू शकत नाही, किंवा जर स्टेट गव्हर्नमेंटच्या वतीने गव्हर्नरने एखादा ब्रीच, दे आर नॉट पर्सनली लायबल, कारण हे ते पर्सनली कॉन्ट्रॅक्ट करतच नसतात, पर्सनल कॅपॅसिटीत करत नसतात, तर दे आर द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द गव्हर्नमेंट, म्हणून ते पार्टी आहेत कॉन्ट्रॅक्टमध्ये. तर अशा पद्धतीने त्या एक्झिक्युटिव्ह पॉवरखाली त्यांनी जर हे केलेलं असेल तर प्रेसिडेंट और गव्हर्नर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द कॉन्ट्रॅक्ट. ही प्रोव्हिजन कशात आहे? आर्टिकल 299(2) मध्ये. आता तिसरं, कंडिशन और रिक्विजिट फॉर कॉन्ट्रॅक्ट विथ गव्हर्नमेंट. म्हणजे रिक्विजिट म्हणजे काय काय गोष्टी कराव्या लागतात गव्हर्नमेंट बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट करताना. द फॉलोइंग कंडिशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड इन कॉन्ट्रॅक्ट मेड बाय और विथ युनियन और स्टेट गव्हर्नमेंट. आता पहिलं सगळ्यात महत्त्वाचं, अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोव्हिजन, the contract with the government, either with central government or with the state government, must be in written formal contract. म्हणजे आता आपण बघितलं इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट काय म्हणतो. इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमध्ये ओरल कॉन्ट्रॅक्ट इज परमिसिबल, आपण बघितलं तोंडी करार केला तरी तो परमिसिबल आहे, पण गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टसाठी ही जी स्पेशल प्रोव्हिजन आहे, ओरल कॉन्ट्रॅक्ट विथ द गव्हर्नमेंट इज नॉट परमिसिबल. याचं कारण काय असेल मला सांग. व्हाय इट शुड बी इन रिड्युस्ड इन रायटिंग? कारण तिथं पदं बदलत असतात, डिपार्टमेंट बदलत असतात, तिथं व्यक्तिशः पर्सनल कॅपॅसिटीत केलेलं नसतं, त्यामुळे ते रिटर्नमध्येच पाहिजे. तर सगळ्यात पहिली अट काय आहे 299ची, की अ कॉन्ट्रॅक्ट टू बी व्हॅलिड अंडर आर्टिकल 299(1) मस्ट बी इन रायटिंग. लक्षात ठेवा, गव्हर्नमेंट बरोबर कुठलंही कॉन्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर ते लेखी स्वरूपातच असलं पाहिजे. अदरवाईज तुम्ही म्हणाल इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टला जर ओरल कॉन्ट्रॅक्ट परमिसिबल आहे तर का नाही, तर दिस इज स्पेशल प्रोव्हिजन फॉर द गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट, म्हणूनच हा स्वतंत्र टॉपिक केलेला आहे. देर आर सम स्पेशल प्रोव्हिजन्स फॉर द गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट. अँड व्हाय फॉर स्पेशल प्रोव्हिजन्स आर मेड? Because the safeguard of individual and as well as government also. The word expressed to be made and executed in this article clearly go to show that there must be a formal written contract. आता फॉर्मल म्हणजे औपचारिकता, म्हणजे सगळे जे कंप्लायन्स आहेत ते सगळे केलेले पाहिजेत त्याप्रमाणे. दिस इज फॉर्मॅलिटी, आपण जे म्हणतो औपचारिकता सगळ्या पाळल्या पाहिजेत, तसं फॉर्मल रिटर्न कॉन्ट्रॅक्ट. त्यामुळं एक लक्षात ठेवा की गव्हर्नमेंटबरोबर कुठलेही कॉन्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर इट मस्ट बी रिड्युस्ड इन द रायटिंग. म्हणजे आता आपण काय काय बघितलं, तर मुळात पार्टी कोण, आधी गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट कशाला म्हणतात, त्याला पार्टी कोण, तिथं पर्सनल लायबिलिटी प्रेसिडेंटची आणि स्टेट गव्हर्नमेंटची नाही. आता देअरफॉर ओरल कॉन्ट्रॅक्ट द सेम इज नॉट बाइंडिंग ऑन गव्हर्नमेंट. तुम्ही जर गव्हर्नमेंटशी परस्पर एक तोंडी करार केलात आणि उद्या त्यांनी ब्रीच केला तर गव्हर्नमेंट लायबलच नाही मुळात. त्यामुळं द कॉन्ट्रॅक्ट विथ द गव्हर्नमेंट मस्ट बी रिड्युस्ड इन रायटिंग अँड ऑल फॉर्मॅलिटीज अंडर आर्टिकल 299 मस्ट बी कम्प्लाइड विथ. त्या फॉर्मॅलिटी सगळ्या पाळल्या पाहिजेत. आता ह्याच्यावर एक केस आहे बघा, युनियन ऑफ इंडिया वर्सेस A.L. रलिया राम. आता ह्यामध्ये कोर्टाने काय धरलं बघा, हेल्ड, काल म्हणजे तुम्हाला सांगितलं लास्ट लेक्चरला, हेल्ड म्हणजे ह्या केसमध्ये कोर्टाने काय धरलं, हेल्ड द ॲक्ट डिड नॉट एक्सप्रेसली प्रोव्हाइड फॉर एक्झिक्युटिव्ह ऑफ अ फॉर्मल कॉन्ट्रॅक्ट देअर मस्ट बी कॉन्ट्रॅक्ट इन रिटर्न फॉर्म. त्यामुळं कॉन्ट्रॅक्ट हे रिटर्न फॉर्ममध्येच असलं पाहिजे असं कोर्टाने धरलं. आता दुसरी फॉर्मॅलिटी काय बघा, एक्झिक्युशन बाय ऑथोराइज्ड पर्सन. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑथोराइज म्हणजे ज्यांना ऑफिशियली आम्ही अथॉरिटी दिलेली आहे त्याच व्यक्तीमार्फत कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं असलं पाहिजे. ए कॉन्ट्रॅक्ट कॅन बी एंटर्ड इन टू ऑन बिहाफ ऑफ द गव्हर्नमेंट बाय अ पर्सन ऑथोराइज फॉर दॅट पर्पज बाय द प्रेसिडेंट. आता ही अथॉरिटी कोणी दिलेली असली पाहिजे, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट आहेत, पण सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं जर असेल तर प्रेसिडेंटनी त्या व्यक्तीला अथॉरिटी दिलेली असली पाहिजे टू एंटर इन टू कॉन्ट्रॅक्ट. किंवा जर स्टेट गव्हर्नमेंट असेल तर गव्हर्नरनी त्या ऑफिसरला
ऑथॉरिटी दिलेली असली पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात जर ऑथोराइज पर्सन नसेल तर कॉन्ट्रॅक्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गव्हर्मेंट. त्यामुळे आपण ही प्रिकॉशन घ्यायला पाहिजे गव्हर्मेंटबरोबर कॉन्ट्रॅक्ट करताना की व्हेदर दिस पर्सन हॅज अन अथॉरिटी, म्हणजे तो आधी लिगली अथॉराइज पर्सन आहे का हे आपण बघून घ्यायला पाहिजे. अदरवाईज कॉन्ट्रॅक्ट बिकम्स व्हाईड अँड गव्हर्मेंट इज नॉट लायबल. इफ इट इज साईन बाय अन ऑफिसर हू इज नॉट ऑथोराइज, म्हणजे ज्याला अधिकारच दिलेला नाही आहे, त्यांनी जर ते सही केली कॉन्ट्रॅक्टिंग पार्टी, दॅट कॉन्ट्रॅक्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट काय म्हणणार, ही इज नॉट अथॉराइज पर्सन. बरेचदा यामध्ये फसवेगिरी होऊ शकते. आपण बघतो पेपरमध्ये वाचतो की असं हे खोटं सांगून हे केलं ते. तर म्हणून आपण सगळ्यात प्रिकॉशन काय घ्यायला पाहिजे गव्हर्मेंटबरोबर कॉन्ट्रॅक्ट करताना की व्हेदर दिस पर्सन इज ऑथोराइज पर्सन बाय द प्रेसिडेंट ऑर द गव्हर्नर, हे पहिले कन्फर्म करून घ्यायला पाहिजे. कारण जर तो अनऑथोराइज पर्सननी जर केलं कॉन्ट्रॅक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गव्हर्मेंट, गव्हर्मेंट विल नॉट बी हेल्ड लायबल. आता ह्याच्यावर पण एक केस आहे बघा. काय आहे केस, तर भिकराज जयपुरिया वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया हेल्ड. तर कोर्टाने काय धरलं बघा या केसमध्ये, द वर्ड expressed to made or executed that there must be a formal written contract. पुन्हा मगाच्या ह्याच्यासारखंच यामध्ये पण कोर्टाने काय धरलं, तर फॉर्मल रिटर्न कॉन्ट्रॅक्ट असलं पाहिजे. अँड द प्रोव्हिजन ऑफ आर्टिकल 299(1) आर मॅन्डेटरी इन कॅरेक्टर अँड एनी कॉन्ट्राव्हेन्शन देअर ऑफ नलिफाईज द कॉन्ट्रॅक्ट अँड मेक्स इट वाईड. आता मॅन्डेटरी म्हणजे काय, कंपल्सरी, कायद्याने अनिवार्य. व्हॉट इज द मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन, म्हणजे ऑप्शनल नव्हे. वी हॅव नो ऑप्शन बट टू कम्प्लाय अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 299. 299 मधल्या ज्या ह्या फॉर्मॅलिटी मेन्शन केलेल्या आहेत गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट करताना, दीज प्रोव्हिजन्स आर मॅन्डेटरी, म्हणजे कायद्याने बंधनकारक आहेत. त्या तुम्ही फुलफिल केल्याच पाहिजेत. अदरवाईज जर या फॉर्मॅलिटी तुम्ही स्ट्रिक्टली फुलफिल केल्या नाही तर इट नलिफाईज द कॉन्ट्रॅक्ट, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट काय होतं, वाईडच होतं, नॉट एन्फोर्सेबल ॲट लॉ. गव्हर्मेंट विल नॉट बी हेल्ड लायबल. देन व्हॉट इज द थर्ड प्रोव्हिजन, एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑर गव्हर्नर, म्हणजे हू रिप्रेझेंट आवर सेंट्रल गव्हर्मेंट इज रिप्रेझेंटेड बाय प्रेसिडेंट. हू इज एक्झिक्युटिव्ह पॉवर ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट, प्रेसिडेंट. अँड हू इज द एक्झिक्युटिव्ह पॉवर ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट इज गव्हर्नर. त्यामुळं कॉन्ट्रॅक्टिंग पार्टी इज ऑलवेज आयदर प्रेसिडेंट ऑर द गव्हर्नर. म्हणजे पार्टी कोण, प्रेसिडेंट, म्हणजे युनियन ऑफ इंडिया इज रिप्रेझेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑर गव्हर्नर. इवन दो such a contract is made by an officer authorized by the government, it is not expressed to be made on behalf of president or the governor. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं काय, हे इन द नेम ऑफ काय झालं पाहिजे, प्रेसिडेंट ऑर गव्हर्नर. आता ह्याच्यावर एक केस आहे बघा, करमशी जेठाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे हेल्ड. आता ह्यात कोर्टाने काय धरलं बघा, द ॲग्रीमेंट वॉज नॉट इन अकॉर्डन्स विथ द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट, सो इट वॉज व्हाईड. म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट जो 1935चा आहे त्यातला जो सेक्शन आहे तो 175(3) जो आहे, म्हणजे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनचा आर्टिकल वेगळं, हा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935चा जो झाला आपल्या स्वातंत्र्यापूर्वी जो पास झाला त्याच्या 175(3) प्रमाणे जर ॲग्रीमेंट नसेल तर ते व्हाईड धरलं जातं. म्हणजे आपल्याला कशाचं पालन केलं पाहिजे गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट करताना, एक तर आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, त्याच्या फॉर्मॅलिटी मॅन्डेटरी त्या स्ट्रिक्टली फॉलो केल्या पाहिजेत. आणि दुसरं गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935चं सेक्शन 175 सब क्लॉज 3च्या पण फॉर्मॅलिटी पूर्ण केल्या पाहिजेत सगळ्या. अदरवाईज कॉन्ट्रॅक्ट बिकम्स वाईड. Thus, a contract which complying with Article 299 such can be enforced by or against the government. म्हणजे थोडक्यात जर कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅलिड व्हायला हवा असेल, दॅट इज एन्फोर्सेबल ॲट लॉ व्हायला पाहिजे असेल, जर गव्हर्मेंट हेल्ड लायबल धरायचं असेल
तर 299च्या सर्व फॉर्मॅलिटी स्ट्रिक्टली फॉलो केल्याच पाहिजे. अदरवाईज द कॉन्ट्रॅक्ट विथ द गव्हर्मेंट बिकम्स व्हाईड. आता ह्या बाबतीत व्हॉट इज द ज्युडिशियल ॲटिट्यूड टू आर्टिकल 299. ज्युडिशियल ॲटिट्यूड म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा काय अप्रोच आहे या आर्टिकल 299कडे पाहण्याचा. काय न्यायाचा ॲटिट्यूड आहे तर बघा, प्रोटेक्ट गव्हर्मेंट. सगळ्यात 299चं हे का पालन केलं पाहिजे, हे का मॅन्डेटरी केलेलं आहे तर मेन उद्दिष्ट काय, टू प्रोटेक्ट द गव्हर्मेंट. म्हणजे गव्हर्मेंट म्हणजे काय, आपली लोकशाही आहे, आपलीच तिजोरी आहे ना ती सगळी, त्यामुळं ती व्यवस्थितरित्याच वापरली पाहिजे. म्हणजे मेन उद्दिष्ट काय आहे, म्हणजे न्याय प्रक्रियेचं उद्दिष्ट काय आहे तर प्रोटेक्ट द गव्हर्मेंट. द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 299 इज टू बी प्रोटेक्ट द गव्हर्मेंट फ्रॉम अनऑथोराइज कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे ज्यांना ऑथॉरिटी नाही, असे कुठल्या तरी ऑफिसरनी आपलं काहीतरी पदाचा गैरवापर करून जर कॉन्ट्रॅक्ट केला असेल तर गव्हर्मेंट विल नॉट बी हेल्ड लायबल. कारण असं होऊ शकतं, फसवेगिरी करून हे करून मला अधिकार आहे म्हणून थर्ड पार्टीला काही माहीत नसतं. तर म्हणून जर 299चा म्हणजे ऑथोराइज पर्सननी जर केलं नसेल तर गव्हर्मेंट विल नॉट बी हेल्ड लायबल. त्यामुळं दिस इज अ प्रोटेक्शन टू द गव्हर्मेंट की 299चं स्ट्रिक्ट पालन केलंच पाहिजे. नंतर त्याचबरोबर सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज. जसं गव्हर्मेंटचं आम्ही सिक्युरिटी बघतोय तशी इंडिव्हिज्युअल पार्टीचं पण सेफगार्ड बघितलेलं आहे याच्यात. का तर द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 299 टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज हू एंटर इन टू कॉन्ट्रॅक्ट with government officials without fulfill all the formalities laid down in the constitution. म्हणजे काटेकोर पालन तुम्ही हे केलंच पाहिजे. त्यामुळे आपण पण सेफ राहतो. याचं कारण असं आहे की 299ची जर फॉर्मॅलिटी पूर्ण कंप्लायन्स करून जर आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट केलं असेल आणि उद्या जर गव्हर्मेंटनी काही ब्रीच केला तर आम्ही गव्हर्मेंटला जबाबदार धरू शकतो. पण केव्हा, वी मस्ट कंप्लाई ऑल द प्रोव्हिजन्स ऑफ दी आर्टिकल 299. म्हणजे इथं गव्हर्मेंटची पण सेफ्टी बघितलेली आहे आणि इंडिव्हिज्युअलची पण सेफ्टी बघितलेली आहे. नंतर आता काही वेळा काय होतं, ही जी सगळी प्रोसिजर जी आहे ती खूप कॉम्प्लेक्स आहे, खूप किचकट आहे. अगदी म्हणजे आपल्याला नेहमी येते गव्हर्मेंटचं सगळं कसं सगळं क्लिष्ट असतं सगळं. तर काही वेळा कोर्टाला अधिकार दिलेला आहे की आधी आपण काय बघितलं की स्ट्रिक्ट पालन केलंच पाहिजे फॉर्मॅलिटी, पण काही वेळा ते इतकं किचकट असतं की प्रॅक्टिकेबल नसतं. त्यावेळी कोर्टाला अधिकार काय दिलेला आहे की तुम्ही हे जे कंप्लायन्स आहेत ना ते थोडे कमी करू शकता, एवढी पॉवर कोर्टाला दिलेली आहे न्यायाच्या दृष्टीने. कारण काही वेळा स्ट्रिक्ट ते आपण बघतो गव्हर्मेंटची कामं खूप वेळ सगळ्यामुळे ते क्लिष्ट प्रोसेसमुळं. तर म्हणून टू सेफ्टी कोर्टाला हे अधिकार दिलेले आहेत की काही ह्या ज्या अटी आहेत ते शिथिल करण्याची पॉवर तेवढी कोर्टाला दिलेली आहे. म्हणजे एक्सेप्शनल केसमध्ये, नेहमी नाही. तर म्हणजे ह्याच्यावरून आपल्याला कोर्टाचा दृष्टिकोन काय दिसून येतो ह्याकडं बघण्याचा, गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टकडं. एकदा ते म्हणतं रिजिड, एकदा रिजिड ॲटिट्यूड आहे. म्हणजे तो असा हेलका होता, ऑस्किलेट बिटवीन रिजिडिटी अँड फ्लेक्झिबिलिटी. म्हणजे काही वेळा गव्हर्मेंटला असं वाटतं की स्ट्रिक्टली फॉलो केलंच पाहिजे, काही वेळा असं वाटतं यातल्या काही अटी शिथिल केल्या तरी चालतील म्हणजे क्लिष्ट असल्यामुळं. तर दिस इज द अप्रोच ऑफ द ज्युडिशरी टुवर्ड्स द आर्टिकल 299. म्हणजे काही वेळा असं 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 एकदा रिजिड एकदा फ्लेक्झिबल असं हे आहे. नंतर प्रिन्सिपल अंडरलाईंग गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट. आता मुळात काय काय तत्त्व आहेत बघा. म्हणजे गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट करताना व्हॉट प्रिन्सिपल्स आर ॲप्लिकेबल. तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल काय, रिजनेबलनेस अँड फेअरनेस. म्हणजे काय पाहिजे, ह्या ज्या टर्म्स अँड कंडिशन्स आपण गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टमध्ये जे करतोय त्या कशा असल्या पाहिजेत, रिजनेबल. व्हॉट इज मीन बाय रिजनेबल, योग्य असल्या पाहिजेत. आणि फेअर म्हणजे स्वच्छ असल्या पाहिजेत. द प्रिन्सिपल ऑफ रिजनेबलनेस अँड रॅशनॅलिटी विच इज लिगली ॲज वेल एज फिलॉसॉफिकली अँड एसेन्शियल एलिमेंट. कुठल्या पॉईंट ऑफ द व्ह्यू, रॅशनली म्हणजे तर्कावर आपण जे विचार करतो
त्या पण त्या दृष्टीने रिजनेबल पाहिजेत आणि फिलॉसॉफिकली पण त्या रिजनेबल असल्या पाहिजेत. नंतर कारण आपला आर्टिकल 14 काय म्हणतं, आपलं जे कॉन्स्टिट्यूशनचं आर्टिकल 14 आहे, द स्टेट कॅनॉट देअरफॉर ॲक्ट आर्बिट्ररीली. त्यामुळं आपल्या गव्हर्मेंटनी जुलूम करता कामा नये, म्हणजे नको त्या अटी घालायच्या, बळजबरी करायची, असं जुलूम होता कामा नये. म्हणून टर्म्स अँड कंडिशन कशा पाहिजे, व्हेरी रिजनेबल अँड फेअर ऑन द पॉईंट ऑफ रॅशनॅलिटी अँड फिलॉसॉफी. In a democracy, every action of executive government must be informed with reason and should be free from arbitrary. आता डेमोक्रेसी आपलं राज्य आहे, तर तिथं कुठलाही जुलूम होता कामा नये, म्हणजे गव्हर्नमेंटनी कॉन्ट्रॅक्ट करताना कुठलाही जुलूम जबरदस्ती करता कामा नये. म्हणून एव्हरी टर्म अँड कंडिशन मस्ट बी इन द डेमोक्रेसी रिजनेबल अँड फेअरनेस. नंतर दुसरं पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट झाला पाहिजे. अशा टर्म्स अँड कंडिशन पाहिजेत की ज्याच्यामुळं पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट झाला पाहिजे. स्टेट ओन्ड और पब्लिक ओन्ड प्रॉपर्टी इज नॉट टू बी डेल्ट विथ द ॲब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह. इट इज स्टेटेड दॅट पब्लिक इंटरेस्ट इज पॅरामाउंट कन्सिडरेशन. पॅरामाउंट म्हणजे काय, सगळ्यात महत्त्वाचं, सगळ्यात महत्त्वाचं. इथं पॅरामाउंट कन्सिडरेशन काय, कॉन्ट्रॅक्ट करताना पब्लिक इंटरेस्ट राखला गेला पाहिजे, म्हणजे लोकहित साधलं गेलं पाहिजे. नंतर द कन्सिडरेशन टू वे द अलॉटिंग पब्लिक कॉन्ट्रॅक्ट अँड हॅव टू बी डिफरंट दॅन इन केस ऑफ प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्ट. त्यामुळंच ही जी गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट जी आहेत, आपण जेव्हा प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्ट करतो, दोन प्रायव्हेट व्यक्ती जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट, ते इंटरेस्ट कोणाचा फक्त जपतात, आपला वैयक्तिक. पण गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट हे काय आहे की त्याच्यामध्ये एम असं असलं पाहिजे की ज्यामुळे, ज्या कॉन्ट्रॅक्टमुळं पब्लिक इंटरेस्ट सेफगार्ड झाला असला पाहिजे. नंतर आता व्हॉट इज द कॉन्ट्रॅक्च्युअल लायबिलिटी ऑफ गव्हर्मेंट, म्हणजे ह्या कॉन्ट्रॅक्टमुळं गव्हर्मेंट हाऊ फार इट इज लायबल. आर्टिकल 299 इम्युनायझेस द प्रेसिडेंट ऑर द गव्हर्नर or the person executing any contract on his behalf from any personal liability. आता इथं कॉन्ट्रॅक्च्युअल लायबिलिटी काय आहे बघा, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट आणि इन द नेम ऑफ गव्हर्नर आपण कॉन्ट्रॅक्ट करतोय, बट द प्रेसिडेंट अँड द गव्हर्नर आर नॉट पर्सनली हेल्ड लायबल. तर इथं मग लायबल कोण, आपलं गव्हर्नमेंट, कारण गव्हर्नमेंट हीच पार्टी आहे, फक्त ते प्रेसिडेंट आणि गव्हर्नर रिप्रेझेंट करत आहेत. तर त्यामुळं इथं त्यांची पर्सनल लायबिलिटी, त्यांच्या खिशातनं काही जाणार नाही, त्यांच्याकडनं काही आपण, तर इथं गव्हर्नमेंट इज हेल्ड लायबल. देन व्हॉट इज द कॉन्ट्रॅक्च्युअल लायबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट, प्रेसिडेंट अँड गव्हर्नर आर नॉट पर्सनली लायबल, द गव्हर्नमेंट विल बी हेल्ड लायबल. द गव्हर्नमेंट लायबिलिटी इज प्रॅक्टिकली सेम ॲज दॅट ऑफ प्रायव्हेट पर्सन. म्हणजे समजा आपण प्रायव्हेटली एखादं कॉन्ट्रॅक्ट केलं, तर तिथं ब्रीच केला तर दुसऱ्या पार्टीची जी लायबिलिटी आहे तीच गव्हर्नमेंटची, म्हणजे प्रायव्हेट पर्सनची असते तशीच गव्हर्नमेंटची आहे. पण प्रेसिडेंट आणि गव्हर्नर पर्सनली लायबल नाही, तर आपलं सरकार जबाबदार, गव्हर्नमेंट. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इनोसंट पार्टी, द कोर्ट हॅव हेल्ड दॅट द गव्हर्नमेंट डिराइव्ज एनी बेनिफिट अंडर अन ॲग्रीमेंट. काही वेळा काय होतं बघा, इनोसंट पार्टीला अन्याय होऊ नये म्हणून स्पेशल प्रोव्हिजन काय केले, कोर्टाने काय म्हटलंय की जर या कॉन्ट्रॅक्टनी समजा गव्हर्नमेंटनी काहीतरी फायदा घेतला असेल, तर मात्र तो त्या इनोसंट पार्टीला कॉम्पेन्सेट केलाच पाहिजे, असं धरलेलं आहे. आता ही जी लायबिलिटी आहे, म्हणजे कॉम्पेन्सेशन देण्याची जी लायबिलिटी आहे, ती क्वासी कॉन्ट्रॅक्टसारखी आहे, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्च्युअल लायबिलिटी नाही. आता क्वासी कॉन्ट्रॅक्ट आपण बघितलेलं आहे की रिझेम्बलिंग टू द कॉन्ट्रॅक्ट, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट नसताना सुद्धा तुम्हाला कॉम्पेन्सेशन द्यावं लागतं किंवा पेमेंट द्यावं लागतं. तसंच ही गव्हर्नमेंटची जबाबदारी आहे. जर गव्हर्नमेंटने काही फायदे घेतले असतील त्या कॉन्ट्रॅक्टमधनं, तर इथं तुम्ही कॉम्पेन्सेशन द्यायलाच पाहिजे. सो दिस इज अ क्वासी कॉन्ट्रॅक्च्युअल लायबिलिटी. नाव द ज्युडिशियल रिव्ह्यू इन कॉन्ट्रॅक्च्युअल मॅटर्स. आता काय काय परत ज्युडिशियल हे धरलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण काय बघू, अन ॲक्शन ऑफ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट हॅव सब्जेक्ट टू ज्युडिशियल रिव्ह्यू. ज्युडिशियल रिव्ह्यू म्हणजे काय की कोर्टावर अन ॲक्शन ऑफ स्टेट, म्हणजे गव्हर्नमेंटने जर एखादी ॲक्शन घेतली तर ती प्रॉपर आहे का नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला. याला म्हणतात ज्युडिशियल रिव्ह्यू. म्हणजे पुन्हा एकदा तपासून बघूया की ह्या प्रोव्हिजन बरोबर आहेत ना, याला म्हणायचं ज्युडिशियल रिव्ह्यू, म्हणजे घटनेला धरून आहे का नाही.
तर हे कुठलीही गव्हर्नमेंटची ॲक्शन इज सब्जेक्ट टू ज्युडिशियल रिव्ह्यू, म्हणजे एवढा कंट्रोल आहे गव्हर्नमेंटवर ठेवलेला. आता व्हॉट आर द काइंड्स ऑफ गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट. सो व्हॉट आर द काइंड्स ऑफ गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट. देर आर, बघा, पहिला आहे कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सर्व्हिस. कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सर्व्हिस म्हणजे समजा तुम्हाला जर गव्हर्नमेंटचा जॉब लागला, गव्हर्नमेंट सर्व्हिस लागली, तर त्यावेळी जो तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट करता तर त्याला 299 आर्टिकल लागू होत नाही, कारण ते पर्सनल कॉन्ट्रॅक्ट आहे. म्हणजे सर्व्हिसचं जे कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही जे करता, म्हणजे सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्टच असतं. तुम्हाला अपॉइंटमेंट लेटर आलं, तुम्ही जॉईन झाला की तुमचं गव्हर्नमेंटशी करार होतो, तर त्याला हे 299 लागू नाही. हे पर्सनल स्वरूपाचं धरलं जातं. सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट जे आहे ते पर्सनल स्वरूपाचं आहे, त्याला आर्टिकल 299 प्रमाणे पूर्तता करायची गरज नाही. नंतर दुसरं आहे अनकन्सायनेबल कॉन्ट्रॅक्ट्स. अनकन्सायनेबल म्हणजे काय? गैरवाजवी, मनाला न पटणारं. इफ अ कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन इंडिव्हिज्युअल अँड अ गव्हर्नमेंट कंटेन्स अ क्लॉज विच इज आर्बिट्ररी, अनरिझनेबल अँड अनकन्सायनेबल ऑर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट कॅनॉट बी एन्फोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ. म्हणजे जर इंडिव्हिज्युअलनी गव्हर्नमेंटशी करार केला आणि गव्हर्नमेंटनी अशा अटी घातल्या ज्या गैरवाजवी आहेत, ज्या न पटणाऱ्या आहेत, जे रिझनेबल नाही आहेत, ज्यामुळं पब्लिक इंटरेस्ट सेफगार्ड होत नाही आहे, तर दॅट आर नॉट एन्फोर्सेबल. म्हणजे कोर्ट ऑफ लॉ एन्फोर्समेंट त्याची करत नाही. नंतर स्टॅट्युटरी कॉन्ट्रॅक्ट्स. आता स्टॅट्यूट मीन्स कायदा. आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू कॉन्ट्रॅक्ट मेड बाय द गव्हर्नमेंट इन एक्झरसाइज ऑफ एक्झिक्युटिव्ह पॉवर अँड नॉट इन एक्झरसाइज ऑफ स्टॅट्युटरी पॉवर. आता हे प्रेसिडेंट आणि हे जे गव्हर्नर आहेत ते कुठल्या अधिकाराखाली गव्हर्नमेंटतर्फे कॉन्ट्रॅक्ट करतात, तर एक्झिक्युटिव्ह पॉवरखाली. एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे ते सर्वोच्च अधिकारी आहेत, म्हणून त्यांना तो अधिकार आहे. कायद्याने दिलेला अधिकार नाही आहे तो. ॲज अ एक्झिक्युटिव्ह म्हणून ते करत असतात. सो देर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रॅक्ट्स एंटर्ड इन टू गव्हर्नमेंट अँड अ प्रायव्हेट पार्टी इन एक्झरसाइज ऑफ एक्झिक्युटिव्ह पॉवर अँड एक्झरसाइज ऑफ स्टॅट्युटरी पॉवर. त्यामुळं स्टॅट्युटरी पॉवर म्हणजे कायद्याखालच्या अधिकाराखाली केलेलं कॉन्ट्रॅक्ट वेगळं आणि एक्झिक्युटिव्ह पॉवरखाली केलेलं कॉन्ट्रॅक्ट, ह्या दोन्ही डिफरन्स आहे. तर एक्झिक्युटिव्ह पॉवर द स्टेट आर गव्हर्न बाय आर्टिकल 299. म्हणजे 299 आर्टिकल केव्हा लागू आहे? फक्त त्याचे कंप्लायन्स जेव्हा एक्झिक्युटिव्ह पॉवरखाली गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट केलं असेल तेव्हा. देन व्हॉट इज फॉर फिक्स प्राईस कॉन्ट्रॅक्ट. ही गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टचे टाईप्स आपण बघतो. फिक्स्ड प्राईस कॉन्ट्रॅक्ट्स अटेम्प्टेड टू सेपरेट कॉस्ट फ्रॉम रेव्हेन्यू ॲज मच ॲज पॉसिबल. इन दिस कॉन्ट्रॅक्ट इनवॉइसिंग इज युजली सेंट अपॉन डिलिव्हर ऑर प्रॉडक्ट्स ऑर सर्व्हिसेस. दिस डझंट नेसेसरीली मीन दॅट कॉन्ट्रॅक्ट हॅज टू फुल कम्प्लिटेड. म्हणजे फिक्स प्राईस कॉन्ट्रॅक्ट जे आहे ते रेव्हेन्यू संदर्भात जे असतं त्यामध्ये ते इन्क्लूड होतं. नंतर कॉस्ट रिइम्बर्समेंट म्हणजे परतावा. अनलाईक फिक्स प्राईस, कॉस्ट रिइम्बर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट डू नॉट सेपरेट कॉस्ट अँड रेव्हेन्यू. तर ते त्याच्याप्रमाणे नाही, ते सेपरेट धरलं जात नाही. इन फॅक्ट इन दिस काइंड कॉस्ट अँड रेव्हेन्यू आर डायरेक्टली लिंक्ड. म्हणजे त्याच्या जोडलेलीच असतात कॉस्टला. नंतर टाईम अँड मटेरियल कॉन्ट्रॅक्ट. टाईम अँड मटेरियल कॉन्ट्रॅक्ट डिफर फ्रॉम द अदर्स. म्हणजे इतर जी कॉन्ट्रॅक्ट आहेत त्यापेक्षा टाईम आणि मटेरियल कॉन्ट्रॅक्ट्स असतात ती डिफरंट आहेत. Other that the government is purchasing the contractors direct labor instead of specific outcome. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरच्या थ्रू जे हे करतात त्याला म्हटले टाईम अँड मटेरियल कॉन्ट्रॅक्ट्स. द डिलिव्हरेबल इन दिस केस आर द डायरेक्ट आवर्स. इनवॉइसिंग फ्रॉम दिस टाईप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट कॅन बी डन पिरियडिकली, टाईम टू टाईम, मंथली, ट्वाईस मंथ, ॲन्युअली. टाईम अँड मटेरियल कॉन्ट्रॅक्ट इज लो रिस्क गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे सगळ्यात कमी रिस्क कशात आहे तर टाईम अँड मटेरियल. म्हणजे ते तेवढ्या कालावधीसाठी देतात नाही जी कॉन्ट्रॅक्ट, म्हणून त्याच्यामध्ये रिस्क कमी आहे. अबव आर द सेम काइंड्स ऑर टाईप्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. सो टुडे वी हॅव completed our module number 2 and the standard form आणि गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो आय हॅव included this in the assignment number 2. So with this we have completed the module number 2 and next lecture we will start the module number 3.
I have already dispatched the PDF file for the module number 4. But in due course, I will send you the PDF file of the module number 3 also. एक दोन दिवसात मी तुम्हाला पाठवून देईन. त्याप्रमाणे तुम्ही आपण we will be continue. So good day.